Hello everyone, in this video we'll discuss about oscillatory circuit. So we have already seen what is an oscillator. An oscillator is an amplifier with positive feedback. So what is positive feedback? That is, our output section, you have an amplifier circuit. This amplifier and output section, we voltage feedback. Okay, in between you have a feedback stage. Okay, this feedback voltage we are providing positive feedback, that is feedback voltage is added to the amplifier input in phase. That is 0 degree phase shift or 180 even multiples, 360, 720, 180 even multiples frequencies phase feedback voltage add. And one more thing is, to have a sustained oscillation, the criteria, that is feedback gain AF, is given by A divided by 1 minus A beta, and the value of A beta is made to be 1 so that the amplifier gain can be made as infinity, or the oscillator gain can be made as infinity. That is, input illathora situation we output produce cheyan vendi pattum. Adana oru oscillator circuit. It is having no input. Without any input, oscillator produces NAC, sinusoidal, or whatever, any type of oscillation. Oscillations oscillations are continuous signals. That is sine wave avam, sinusoidal avam, allengil square avam, sawtooth avam, triangle avam, any type of oscillations avam. And basically, an oscillator circuit oscillator circuit consists of two reactive elements. Main item, you will call it as oscillatory circuit. Tank circuit, and it usually consists of two reactive elements, one L and C. L, C, and this L and C will be parallel to each other. And frequency of oscillation, it is determined by the component L and C. That's why we choose value choose resonant frequency obtain. So FR is given as 1 by 2 pi into root LC. L and C is tank circuit inductor and capacitor. So what is basically happening is, suppose you have a capacitor and an inductor which are connected parallel and there is a switch. This capacitor is fully charged from a DC source. Okay? Capacitor fully charged, charging you have capacitor plates. A, B represent, that is plate A is negative and plate B is positive. And immediately when the switch S is closed, capacitor fully charged, discharge option because the circuit is open. Now the switch S is closed. What happens? This capacitor discharge capacitor plate A is having more electrons compared to B. These electrons starts to flow from A through the inductor L. Capacitor starts to discharge through L. Now, electrons move from plate A to B through the coil L. That is, electrons A plate L B move. When electrons flow, what happens? Current set up this capacitor store electric charge, electric energy reduce electric energy reduce, electric field reduce, and hence the amount of energy reduce. Anyway, as electronic current starts flowing, the self-induced EMF, inductor change in current, self-induced EMF is produced in the coil, and this EMF opposes the current flow. This current flow reason is plate A was more negative compared to plate B. So current flow inductor inherent property is flow of current oppose change current in the change in oppose self-induced EMF which is given by L into di by dt. I will change self-induced EMF E. Okay, which opposes the current flow. Hence, the rate of discharge of electron is somewhat slowed down. Electrons in the flow opposing, inductor opposing. Due to the flow of current, magnetic field is set up in the inductor, and this
stores energy given out by the electric field. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡിസ്ചാർജ് കാരണം ഇവിടെ എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഇൻ ദ ഇൻഡക്ടർ. ഈ പ്ലേറ്റ് അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രൂ ദ ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ടിന് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. This will actually reduce to zero. എല്ലാ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസും ഡ്രിവൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് എയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ടർ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് സീറോയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്. At that time there is no electric field but the magnetic field has the maximum value. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ട്രൈ ടു ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെ. ഇതിനകത്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇനേർഷ്യ ആണ്. മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു വോട്ട് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്റ്റോർഡ് അവസ്ഥയിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദെൻ? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു? എ ആയിരുന്നു ചാർജ്, ഇതാണ് എ, ഇതാണ് ബി. ഇവിടുത്തെ ചാർജ് മൊത്തം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്? ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലോ ആയിട്ട് പോയി എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇതുവഴി ബിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ പ്ലേറ്റ് ബി ബിക്കംസ് മോർ നെഗറ്റീവ് കമ്പയർഡ് ടു എ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൗ ദ പ്ലേറ്റ് ബി ബിക്കംസ് more negative compared to plate A. Okay, a magnetic field complete ആയിട്ട് collapse ചെയ്യും and energy given out by it is stored in the electric field. The capacity just opposite നടക്കും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ എനർജി മൊത്തമായിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറി? കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പൊളാരിറ്റി നേരത്തെ ഇല്ലതിന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ which is more negative? B is more negative അല്ലെ. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ബിയിലുള്ള എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻഡക്ടർ വഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഈ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ദ തിങ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോന്റെ ഡയറക്ഷന്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സൈക്കിളിലെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hence an alternating field is produced by this charging and discharging. Okay, ഇതാണ് എന്ത്? Oscillations. Okay, these oscillations of the capacitor discharge are damped because energy is dissipated away gradually. അല്ലെ, എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബൈ സം മീൻസ് ഈ എനർജിനെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ലോസ്റ്റ് എനർജിനെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. Okay, this is what is happening, or this is how oscillations are produced in the tank circuit. ഇനി ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓസിലേഷൻസിന് പല തരത്തിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എസെൻഷ്യൽസ് എന്താണ് ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് LNC അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഓസിലേഷൻ. ആൻഡ് ദീസ് ഓസിലേഷൻ, ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻസ് ഗിവിംഗ് ഇൻ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ റിസീവ്സ് എ DC പവർ ഫ്രം ദ ബാറ്ററി. നമ്മൾ ബയാസിംഗ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, DC ബയാസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Oscillations occurring in the trans circuit are applied to the input of the amplifier. Because of the amplifying property, we get an increased output of these oscillations. Amplified output of oscillation is due to what? The DC power supplied by the battery. Okay, output of the transistor can be supplied to the tank circuit to meet the losses. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ച് ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്, വിച്ച് വിൽ മീറ്റ് ദ ലോസസ്. അപ്പൊ ലോസസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും അതേ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഓസിലേഷൻസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഓക്കെ, the oscillations can be of various types. പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ അല്ലെ, സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ. ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓരോരോ ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് അല്ലെ, ചാർജ് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തു, പിന്നെ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സൈക്കിളിൽ പിന്നെയും ചാർജ് ചെയ്തു, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ
കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഫോംസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരോ സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴും കപ്പാസിറ്ററിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഐഡിയലി പറയും എല്ലും സിയും ലോസുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കമ്പണൻസ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല, ലോസുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഓസിലേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓസിലേഷൻസ് മൊത്തം ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അങ്ങനെ ഓസിലേഷൻസ് ഡീക്കേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓസിലേഷൻസ് വിച്ച് ഡീക്കേസ് വിത്ത് ടൈം, whose amplitude decreases or decays with time ാണ് നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസസ് ആണ്. I²R ലോസസ് ഉണ്ടാവും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ്, കറണ്ട് കാരണം ലോസസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഹീറ്റ് ലോസസ് ഒക്കെ കാരണം ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഓസിലേഷന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരും. ദീസ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീൻസ് വെച്ചിട്ട്, ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ച് ഈ ഓസിലേഷന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിലനിർത്തണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സച്ച് ഓസിലേഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ whose magnitude remains a constant. There is some arrangement by means you will compensate for the losses. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്ന, ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ. സോ ദാറ്റ് ആ ലോസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ്. ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ ടൈംസ് വി ഔട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്സ്, ഓസിലേറ്ററിന് ആക്ച്വലി ഇൻപുട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, ആകെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, so this is damped and undamped oscillation. The undamped oscillation avante criterion aanu ee parnirikkunne A beta equal to 1. Positive feedback aayirikkanam, and also A beta, the value of feedback fraction should be equal to 1. Appo ninge manasilav magnitude of the oscillation is remaining a constant. This is when the value of A beta is less than 1, what happens is ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഓസിലേഷൻസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഓസിലേഷൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് വല്ലാണ്ട് ഡാംപ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓസിലേഷൻ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് സംതിങ് വെൻ എ ബീറ്റ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ. അതായത് ഡാമ്പിംഗ് തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓസിലേഷൻസ് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യുക. So this is oscillations, different type of oscillation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓസിലേറ്ററിൽ വേണ്ട type of oscillations എന്താണ്? It is undamped oscillation with constant frequency, constant amplitude, and the magnitude of A beta, the modulus of A beta should be equal to 1. And oscillator conditions ആണ് A beta equal to 1. അതേപോലെ phase shift എന്തായിരിക്കണം? Phase shift should be equal to 0 അല്ലെങ്കിൽ 360 degree. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഈ 360 ഡിഗ്രി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് 360 ഡിഗ്രി കിട്ടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഈ 360 ഡിഗ്രിനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിക്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. താങ്ക് യു.